किसानों को सुझाव दिते गए थे, पर इसके बावजूद जी काफ़ी फसल का खराबा होया, तो किस तरह का हुण फसल च खराबा होया, किहड़े-किहड़े इलाके च होया, तो जी खराब हुई फसल है उसका कोई हुण हल हो सकता है? पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना वालों भी और महकमा खेतीबाड़ी वालों भी जॉइंटली भी तो अलग अलग तौर के उत्ते भी हरेक पिंड या ब्लॉक के विचकार जिहड़ा सर्वेखण किया गया है। सर्वेखण दौरान जिहड़ा पता लगा है ਜਾਂ दूजे ਨੂੰ कि ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਬਲਾਕ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਲਾਕ, ਸੰਗਤ ਬਲਾਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾफ़ी ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਹਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। पर कुछ सारे ब्लॉक ने जिदा रामपुरा फूल या नथाणा साइड के उत्ते ने उन्होंने दे विचकार या मौड़ साइड के उत्ते उन्होंने हमला जोड़ा घट नज़र आ रहा है। जितों तक गुलाबी सुंडी की हमले की गल हैगी आ, तकरीबन सानू सारे खेतों के हमला देखने को मिलता है। बट जोड़ा जिन्हों कह दें भी वह जोड़ा एक पद्धर जोड़ा है वो अलग अलग खेतों तो खेतों वेरी करता है। जिमें असी पिंड की न्याई में देखिए या पिंड की फिरनी के नाल देखिए तो उत्थे हमला बहुत ज़्यादा है। जो दूजे उत्थे 80-90% तक भी फसल का नुकसान है, और ज्यों ज्यों असी खेतों तो दूर जाने हैं तो उत्थे 25-30% तक भी नुकसान है। सो इस कीड़े के जिथे किते अगेता फसल के उत्ते पहलों आ जाता है, जिथे अगस्त महीने के आ गया है उत्थे उन्हें ज़्यादा नुकसान किया है। पर जिथे किते पछेता आया या दूजे ने गया उत्थे काफ़ी खेतों के विचकार जोड़ा है असी उहदा कामयाबी नाल उहनूं काबू भी किया है फसल में या दूजे ने गा। तो वो देखते रहने की लड़ हैगी जो दूजे ने, क्योंकि लोग जोड़े इस साल खेतों के वास्ते तैयार ही नहीं थे जो दूजे ने है। क्योंकि नॉर्मली असी मन के चलते हैं भी जी गुलाबी सुंडी है यदा हमला साढ़े BT कॉटन के उत्ते आता नहीं है। पर इत्थे दसणयोग ये गल हैगी है कि जिदा सेंट्रल इंडिया है गुजरात साइड के उत्ते सी, महाराष्ट्र सीगा, आंध्रा प्रदेश सीगा, कर्नाटका सीगा, वो पिछले 4-5 सालों तो उन्होंने खेतों के हमला दिखाई दे रहा सीगा। साढ़े भी इत्थे 2018 च पहली बारी सीगा जोधपुर माणा जिथे फैक्ट्री जी जिनिंग मिल हैगी वो नेड़े दिखाई दिता सीगा या दूजे नूं। पिछले साल भी जिहड़ा हमला सीगा सानूं खेतों के विचकार जोधपुर माणा के नेड़े के एरिए, कोटशमीर के एरिए तलवंडी साबो के एरिए दिखाई दिता सीगा। लास्ट ईयर महकमा खेतीबाड़ी नाल रल के असीं 31 पिंडां यूनिवर्सिटी वालों जिहड़े कैंप लगाए गए सीगे, उन्हां पिंडां लोगों को अवेयरनैस की गई सी इहदे बारे भी जो दूजे भी गुलाबी सुंडी का हमला अगले साल नूं आ सकता है। ये नहीं है भी एकदम ही हमला आ गया या दूजे ने गया। असीं उहदे बारे ये ਵੱਖ-ਵੱਖ समय के उत्ते अखबारां च इश्तिहार जिहड़े दिंदे रहे हैगे हैं, लोगों को जानकारी दिंदे रहे हैगे जो दूजे ने गया। पर क्योंकि BT ते पहली बारी हमला होया उस चीज़ के उत्ते लार्ज एरिया के विचकार उहदी जिहड़ी अगे क्योंकि सुंडी इत्ते हमला करदी नहीं सीगी। हाले भी जिहड़ा BT दे विच हैगा अमरीकन सुंडी या चितकबरी सुंडी का हमला जिहड़ा साडे खेतों के नहीं नज़र आउंदा हैगा, उहदे प्रति इहदी पूरी सहन शक्ति हैगी है। पर गुलाबी सुंडी साडी जिहड़ी है क्योंकि साडा 99% रकबा जिहड़ा हैगा वो साडा BT कॉटन हेठ ही है, तो उहदे दे उत्ते जिहड़ा इहदा हमला जिहड़ा दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब एक गल होर निकल के सामने ये है कि ਜਿਹੜੇ बीज भी आया गुजरात तो उस साइड तो ज़्यादा बीज आंदा भी वो इदां दी भी गल है भी जो बीज के विचों भी इदां दा कुछ जिहड़ा नुकसानी गई है फसल बीज करके। हाँ बीज की तो इदा जी असी पिछले सालों के उत्ते भी जिदा देख रहे थे, पिछले सालों के जिहड़ा इहदा हमला सी वो अखीरले जिहड़ा अखीरले साल की गल करिए, पिछले 2020 की गल करिए तो वो अखीर के उत्ते हमला आया जो असी तीजी चुगाई करते हैं तो आपां जिहड़े खीर के टिंडे से उन्होंने विचकार इक्का दुक्का ट्रेसी च दिखाई दिता सी, पर उन्हें साडा किसी तरह का कोई आर्थिक नुकसान नहीं किया सीगा। पर वह जनसंख्या जिहड़ी सीगी अपनी छटियां दे विच जिहड़ी आपां ढेर ला दिंदे जिन्होंने पिंडां च शौर कह दिंदे ने, उन्होंने शौरां दे विच जिहड़े खीर दे उत्ते अणपक्के टिंडे रह जांदे ने जिहड़े नवंबर महीने दे विचकार वो छटियां पुट के असीं खेतां दे कंढे ते रख दिंदे आ जां पिंड च लै आउने आ। उन्हां दे विच जिहड़ियां जिहड़े 2-4 टिंडे हरेक छटी नाल लगे ने उन्हां दे विच जिहड़ी सुंडी सर्वाइव करदी है वो सारा साल अगे सर्दियां पूरियां 6 महीने कणक वाले सीजन के दौरान उहदे विच ही रहिंदी है। और जदों तापमान वधदा है साडा बसंत रुत तो बाद उस तो बाद जिहड़ी जदों उहनूं किते फुੱਲ मिलदा है, किते अगेता नरमा बीजिया, किते पछेता बीजिया, जिथे जिथे शौर नेड़े होणगे उन्हां दे उत्ते जिहड़ा वो अगे जाके हमला कर दिंदा है। डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी वालों भी कुछ रैकमेंडेड इसलिए बीज सीगे या कोई सीगी वो दसे गई सी किसानों को या जिहड़े लाए जा सकते हैं? हाँ यूनिवर्सिटी पिछले साल की जिदा कि आपको पता है 2015 के वाइट फ्लाई का काफ़ी जो हमला सूँ खेतों के दिखाई दिता है। उस तो बाद सारी जी पहलों भी चलती पई सी, पर उस तो बाद हो गया भी किसी तरह के भी असी बीज जो गुजराती सीड कंपनी तो या गुजरात तो वगैरह तो सीधे जिमीदार ना लिया। यूनिवर्सिटी वालों तकरीबन 40 तो लैके 50 हाईब्रिड से जोड़े जो दूजे है भी वो सिफारिश किए जाते हैं। हर साल ही उन्होंने अखबारों के इश्तिहार भेजा जाता है जो दूजे ने अजीत अखबार, पंजाबी ट्रिब्यून, जिन्हें भी पंजाबी जो लोकल 7-8 अखबारों के विचकार लोगों वास्ते शनिवार या एतवार को हर 15 दिन बाद एडवाइजरी भी दी जाती है, लोड़ पैन ते हफ्ते बाद भी दी जाती है। इस तो इलावा असी प्रोग्रेसिव फार्मिंग है, खेती संदेश साडा है, खेती संदेश के नाम के उत्ते आउंदा, WhatsApp के उत्ते असी मैसेज भेजते हैं।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸਾਡਾ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਟੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੋਕ 'ਚ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਬੋਹਰ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਈਟ ਫਲੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡਾ ਅਬੋਹਰ ਬਲੋਕ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਵਰ ਬਲੋਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਝਾੜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੁਗਾਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰეკਮੈਂਡ ਬੀਜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬੀਜ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਜ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ 3 ਸੁੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਹੈ, ਚਿੱਤਕਬਰੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ 14-15 ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੀ BG2 ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਦੱਖਣ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੀਜ ਮਾੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸੁੰਡੀ ਵਧੀਆ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੰਡੀ ਮਾਰਨਾ ਘੱਟ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ BT ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਵੀ BT ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਜਾਂ ਚਿੱਤਕਬਰੀ ਸੁੰਡੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ BT ਨਰਮਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਸਲ ਖਰਾਬੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਸੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਕਟਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ 1-2 ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲਾ ਇਹ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਿੰਡੇ 'ਚ ਸੁੰਡੀ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟਿੰਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਿੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਫਸਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਰੀ ਭਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਟਿੰਡਿਆਂ 'ਚ ਸੁੰਡੀ ਵੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ 1 ਫੁੱਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਕਿਤੇ 2 ਫੁੱਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬॉल ਦੀ ਰੌਟ ਹੈ ਜਾਂਦੀ, ਬॉल ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਖਾਧਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਹੈਗੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹਿਸਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ POU ਵਿਖੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ 'ਚ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁੰਡੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਿੰਡੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਸਕੀਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਛਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਫੈਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ
ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਛਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੌਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.